प्यारे विद्यार्थियों, अज के लैक्चर में तुहाडा स्वागत है। अज आपां इलैक्ट्रीकल एनर्जी ते पावर की गल करांगे। इस लैक्चर च जदों भी एनर्जी कढ़नी होवे तां उत्थे साडे ध्यान दे विच एक गल रहनी चाहिदी आ भी इत्थे किते ना किते वर्क डन होया। चाहे आपां पोटैंशियल एनर्जी की गल करिए, चाहे किनेटिक एनर्जी की गल करिए, किसी एक्सटर्नल एजेंसी नूं वर्क करना पैंदा तो इसलिए जिन्ना वर्क वो करती एक्सटर्नल एजेंसी उन्ना ही वर्क जिहड़ी चीज़ ते कीता हुंदा उहदे विच ही स्टोर हो जाता इन दी फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी। सो आओ देखिए भी इलैक्ट्रीकल एनर्जी किवें आई तो इलैक्ट्रीकल पावर कित्थों आई। सो इस लैक्चर दे विच ये सारा कुछ पढ़न दे नाल नाल आपां रजिस्टेंसिस नूं सीरीज़ अते पैरलल दे विच कंसिडर करके उन्होंने इक्विवेलेंट रजिस्टेंस किवें कढ़नी वो भी पढ़ांगे। तो ये भी पढ़ांगे भी जिथे इलैक्ट्रीकल एनर्जी बनाई जाती आ, पावर जनरेट की जाती आ, वैसे तो जनरेट कर नहीं सकते, कन्वर्ट ही करते हैं। जिवें भाखड़ा डैम के उत्ते पंजाब दे विच एनर्जी कन्वर्ट की जाती आ, पानी की एनर्जी तो असीं उहनूं बिजली की एनर्जी च बदल लैंदे आ। तो उत्थों बिजली नूं साडे घरां तक लैके आउण लई क्यों बहुत ज़्यादा पोटैंशियल डिफरेंस की लोड़ पैंदी आ। किन्ने पोटैंशियल डिफरेंस ते आपां उत्थों बिजली सेंड करिए ताकि साडे कोले मैक्सीमम बिजली पहुँच सके, घट लॉसिस कारण बिजली पहुँच सके। सो इन्हां सारियां गल्लां दे जवाब लई अज दा लैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आ। सो मैनूं उम्मीद आ भी तुसीं बड़े ध्यान दे नाल इहनूं सुणोगे। सो इसलिए असीं कंसिडर करदे आ एक तार, एक कंडक्टर जिन्हों मैं थोड़ा जिहा वड्डा करके बनाऊँगा सो दैट उहदे विच जो कुछ होया वो आपां अच्छे तरीके नाल देख सकीए। इहदा पहला एंड ए तो इधरला एंड बी, तो जेकर मैं इन्हां दे अक्रॉस वी दे अक्रॉस पोटैंशियल ए होवे तो वी बी आ जिहड़ा ये होवे पोटैंशियल एट बी ते साडे कोले वी ए ग्रेटर दैन होवे वी बी तो फिर की होएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स ला ए तो लैके बी वाले पासे नूं करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो जे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स ला तो फिर की होएगा। एक्चुअली करंट तो डायरैक्शन हुंदी आ इलैक्ट्रॉन्स दे मोशन दे उल्ट। आपां पिछले लैक्चर्स दे विच पढ़ चुके हैं भी इलैक्ट्रॉन्स आ जिहड़े वो मूव करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स हायर पोटैंशियल। जे इलैक्ट्रॉन हायर पोटैंशियल वाल नूं मूव करना स्टार्ट करते हैं तो असी ये कहने भी साडे करंट की डायरैक्शन आ जिहड़ी इट इज़ फ्रॉम हायर पोटैंशियल टू लोअर पोटैंशियल। हुण जेकर इलैक्ट्रॉन ने अपनी जगह बदली ड्यू टू पोटैंशियल डिफरेंस, पोजीशन चेंज होगी ना इलैक्ट्रॉन की, इलैक्ट्रॉन इधर सीगे वो इधर आने शुरू हो गए। ये असी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ चुके हैं भी ये किमें आउंदे इधर नूं टकरा होके ते रिलैक्सेशन टाइम हुंदा, कोलिजन्स हुंदे आ पॉजिटिव आयन्स दे नाल ते दूजे इलैक्ट्रॉन्स दे नाल। तां बड़ी तशद्दद दे नाल इलैक्ट्रॉन आ जिहड़ा वो एक एंड तो दूजे एंड तक पहुँचदा जिन्हों असी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहने आ। सो हुण जदों इलैक्ट्रॉन ने पोजीशन अपनी बदली तां इहदा मतलब पोटैंशियल एनर्जी चेंज हुई, क्योंकि पोटैंशियल एनर्जी की हुंदी है इट इज़ दी एनर्जी एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन जदों चेंज करती है तो पोटैंशियल एनर्जी चेंज करती है। हुण इहदा मतलब जे पोटैंशियल एनर्जी चेंज की तो वो किन्नी कीती, किहदे बराबर होएगी। तो पोटैंशियल एनर्जी देखिए पहला इस पॉइंट ते किन्नी सी, जे वी बी दे उत्ते पोटैंशियल एनर्जी कढ़नी होवे तो किवें निकलूगी। ये आप पिछले लैक्चर्स दे विच पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ वाली इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे लैक्चर्स दे विच भी जेकर पोटैंशियल डिफरेंस वी लग्या होवे ते चार्ज आ जिहड़ा वो क्यू मूव कर रहा होवे तां क्यू टाइम्स पोटैंशियल आ जिहड़ा वो की होएगा, इहदी एनर्जी होएगा, इलैक्ट्रीकल पोटैंशियल एनर्जी होएगा। इस तरह ये पॉइंट बी की एनर्जी आ तो जे पॉइंट ए की एनर्जी कढ़िए तो दिस इज़ एनर्जी एट बी, तो एनर्जी एट ए कितनी होएगी क्यू इंटू वी ए। तो साडे कोले जिहड़ी एनर्जी चेंज हुई
ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ? that will be equal to work done according to work energy theorem। तो VB minus VA into Q साढ़े दोनों च कॉमन आ, so this will be our change in energy due to change in position of the electron। तो change in energy किहदे बराबर होएगी? आओ देखिए हुण जेकर चार्ज मूव किया VB माइनस VA ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ V। VB ਮਾਈਨਸ VA ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ V। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ VA ਇਜ਼ ਐਟ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ VA ਵੱਡਾ ਹੈ VB ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਚਾਰਜ Q ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਮਾਈਨਸ Q ਇੰਟੂ V ਆ ਗਈ। ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈਏ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ Q/T। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਡੈਲਟਾ T ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਡੈਲਟਾ T ਟਾਈਮ 'ਚ Q ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ I ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮਾਈਨਸ I ਡੈਲਟਾ T इंटू V। सो ਇਹਦਾ मतलब पोटेंशियल एनर्जी नैगेटिव आ गई, दिस इज लैस दैन 0 क्योंकि नैगेटिव साइन आ गया। जेकर इलैक्ट्रॉन B पॉइंट तो इधर गया आफ्टर अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस तो वो पोटेंशियल एनर्जी नैगेटिव है। हुण एनर्जी कंजर्व रहिंदी है। तो जेकर वर्क एनर्जी प्रिंसीपल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸਮ ਅਦਰ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗੇਨਡ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਨੀ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਫ ਦਿਸ I ਡੈਲਟਾ T ਇੰਟੂ V। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਹ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ B। ਇਹ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ। बैटरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप पिछले लैक्चर च पढ़िया सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले च भी इलैक्ट्रॉन नूं इत्थे एनकाउंटर करने पैंदे आ सो मैनी कोलिजन्स विद पॉजिटिव आयन्स एज वैल एज दी फैलो इलैक्ट्रॉन्स। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੂਜੇ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਸ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਡਿਸੀਪੇਟਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ એનર્ਜੀ ਇਨ ਕੋਲੀਜਨਸ ਵਿਦ ਅਦਰ ਆਇਨਸ ਐਂਡ ਫੈਲੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? VI ਡੈਲਟਾ T। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ V ਮੂਹਰੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, I ਡੈਲਟਾ T ਲਿਖ ਲਿਆ, VI ਡੈਲਟਾ T। એનર્ਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? એનર્ਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ V ਇੰਟੂ I, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟ ਆਵਰ, ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਵਰ, ਤੇ ਵਾਟ V/I। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸੀਪੇਟ ਹੋਈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਡਿਸੀਪੇਟਡ ਕੱਢ ਲਈਏ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਡਿਸੀਪੇਟਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਾਵਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲਾਸ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੇਨ ਗੂਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਲੀਜਨਸ ਵਧੀ ਜਾਣਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਹੀਟ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲੋਸਟ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। तो कितना आएगा जी, एनर्जी साढ़े कोले फॉर्मूला है V/I/ΔT, तो आप ΔT टाइम मन्निया सीगा इस कंडक्टर वास्ते, तो बटे ΔT कर दिए आ कैंसल हो जाएगा। सो पावर आ जी इलैक्ट्रिकल पावर वो साढ़े कोल आ गई V/I। दिस इज़ ऑलवेज पावर लॉस। ओके, हुण इहदी यूनिट की आ जाएगी, इत्थों टाइम की यूनिट हटा दिओ, वाट दे विच मेजर कर सकते हैं, इनू असीं जाउल पर सैकेंड च मेजर कर सकते हैं, इनू असीं किलोवाट आवर, किलोवाट, मैगावाट, गीगावाट। तो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ आम तौर पर सब स्टेशन होंगे आ बिजली के, उत्थे लिखा होंदा 66 kVA। सो वो यही चीज़ होंदी है। हुण असीं ये देखिए भी जेकर असीं ओम्स ला दे अकॉर्डिंग इत्थे V=IR ला दईए तो दिस इज़ I²R भी इहदा फार्मूला बन गया। एंड जे असीं इत्थे I दी वैल्यू पुट कर दईए V/R, दैन इट इज़ V²/R आल्सो। सो तीन फार्मूले साडे कोले पावर दे आ जाणगे, V/I, I²R एंड V²/R। हुण जेकर आही फार्मूला P=I²R असीं इहदे विच यूज़ कर लीए एनर्जी दे विच, तां एनर्जी दे विच नाल टाइम गुणा हो जाएगा। तो जेकर I²RT हो जाए ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀਟ ਇਵੋਲਵਡ ਇਨ ਏ ਹੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੀਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਹੌਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੰਟ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ H ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ I²RT ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, VIT ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, V²/R/T ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੀਟ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਫਰੋਮ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹੀਟਰ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਐਪਲਾਇੰਸ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਹੀਟ will also be, you know, it will be lost, some major part of it is lost। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਰਾਦਰ ਮੋਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਵਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ट्रांसमिशन पावर प्लांट तो, असी देखिए इत्थे पावर आ जिहड़ी कितनी लॉस होएगी, पावर कितनी लॉस होएगी जे असी करंट आई नूं सेंड करना, तो पावर लॉस ट्रांसमिशन दी मैं इत्थे कह दिना PT, तो इट विल बी इक्वल टू माई I² इंटू रजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲੈਂਥ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੋਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਪਰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਉੱਤੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ।
फिर असी की करते हैं, वट अदर ऑप्शन वी हैव, असी करंट देखिए साडा किहदे बराबर आउंदा। सो करंट जे असी देखिए तो करंट की वैल्यू पुट कर दीए इत्थों, क्योंकि P इजिकल टू V इंटू आई आ, तो आई किहदे बराबर आ गया P ओवर V। सो पी टी कितना लॉस होएगा, सो इट विल बी अवर P स्केयर इंटू आर टी ओवर V स्केयर। हुण आर तां साडे कोले सानू पता भी तारां जिन्नियां असीं वध तो वध मोटियां पा सकदे हां उन्नियां पाउणियां ने, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ V ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੌਸਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 22,000 ਵੋਲਟਸ ਡੇਂਜਰ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੋਟਿਸ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 22,000 ਵੋਲਟ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਬੀ ਸੇਫ, ਪਰੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਲੈਸ ਪਾਵਰ ਲੌਸਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲਸ ਐਡ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸ। ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ 3 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, 3 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏ, having resistances R1, R2 and R3, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ R1 ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਉਹੀ R2 ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹੀ R3 ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੂ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ V1 ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ V2 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ V3 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ V ਇਕੁਅਲ ਟੂ V1 ਪਲੱਸ V2 ਪਲੱਸ V3। ਓਮਸ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ IR ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ V1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ IR1 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਡਰੋਪ ਹੋਇਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, ਕਰੰਟ I ਆ R1। ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, V2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ IR2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ V3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਇੰਟੂ R3। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ V ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, IR1 ਪਲੱਸ IR2 ਪਲੱਸ IR3। I ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ R1 ਪਲੱਸ R2 ਪਲੱਸ, ਹੁਣ ਆ V ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ IR ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਇੰਟੂ R1 ਪਲੱਸ R2 ਪਲੱਸ R3 ਐਂਡ I ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਹੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇਣੇ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨੇ ਸੀ। 1/C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/C1 ਪਲੱਸ 1/C2 ਪਲੱਸ 1/C3 ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗੇ ਆ
ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗਿਆ। R1 R2 R3 ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਏ ਕੀ। ਤੇ ਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣਾ I, ਤੇ I ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ I1 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, I2 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, I3 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ I ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ I = I1 + I2 + I3 ਐਂਡ I1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਓਮਸ ਲਾ ਤੋਂ। I ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, V/R। ਸੋ I1 ਵਿਲ ਬੀ V1/R1। V ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ V/R1 + V/R2 + V/R3 ਤੇ I ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, V/R। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ V ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ V ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਕਸਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ R1, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ R2, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਟ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ V ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ I ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਾਂ I ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰ ਡਬਲ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। I1 ਇਹਨੂੰ 2 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ I3 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ R3 ਆ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਗੇਨ I ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ R2 ਤੇ R3 ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, 1/R ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ = 1/R2 + 1/R3। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, LCM ਲਵਾਂਗੇ, R2 R3, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, R3 + R2। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ LCM ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ R1 R2 R3 ਥੱਲੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ R3, R2 ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ R3 ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ R3 ਆ ਗਿਆ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਇਹ R2 R3/R2 + R3। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ R1 ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ